तो અત્યારે कांग्रेस प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जुड़े गया है। रत्नेश, क्या कहेंगे आप जो ये निर्णय आया उसके लिए? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो सजा सुनाई थी उसके उपरांत राहुल गांधी जी को 30 दिन की एक अंतरिम जमानत मिली। मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार के आदेश को तुरंत निकलवाया और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, कुलदीप सिंह सेंगर। बलात्कार के आरोप में वो उसको हाई कोर्ट ने सजा दे दी थी। उसके बाद भी उसकी सदस्यता निलंबित होने में 2 साल लग गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था उस मामले में। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और केवल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कमजोर करने के लिए एक साजिश कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उनके इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि उनका ये नोटिफिकेशन रद्द करेगा। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अगले दिनों में? देखिए, हमारे पास न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है महोदय, और हम न्यायालय जाएंगे। आपको एक घटना मैं बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश के एक विधायक की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। बीजेपी की सरकार थी वहां पर भी तत्कालीन समय से। बाद में उनकी सदस्यता को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष को डराने के लिए करता रहता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी को आप सदन से निलंबित कर देंगे ना, देश से तो नहीं निकाल सकते ना। मतलब रत्नेश, आप मानते हैं सड़क पे लड़ती है? ठीक है रत्नेश, आप मानते हैं राहुल गांधी ने जो भी कहा 2019 में वो कुछ गलत नहीं है? जी बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई उसे पूरी मोदी कम्युनिटी के लिए लेता है तो मुझे लगता है कि वो मूर्खतापूर्ण उसका रवैया था। कल को कोई उठेगा और रत्नेश मिश्रा के खिलाफ कोई टिप्पणी कर देगा तो क्या पूरी मिश्रा कम्युनिटी तो टिप्पणी हो जाएगी? नहीं ना। एक तार्किक किसी भी बात का एक तार्किक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वो किया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्णेश मोदी जी से पूछना चाहिए कि क्या वो पूरे मोदी कम्युनिटी के ठेकेदार हैं क्या? एक भाजपा का विधायक वहां से निकल के आया जिसका सरनेम मोदी था और उसने अपील कर दी। कोई आम आदमी तो मोदी कम्युनिटी से निकल कर नहीं आया था ना। हेलो जी रत्नेश, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस अगले दिनों में एक बड़ा आंदोलन कर सकता है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, बिल्कुल अगर हमारे नेता को न्याय दिलाने के लिए हमें सड़क पे लड़ना पड़ेगा, इस तानाशाही सरकार से लड़ना पड़ेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। जब हम देश की जनता के लिए लड़ना है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना है, बिल्कुल लड़ेंगे। ये लोकतंत्र को समाप्त करने की एक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी का एक परिणाम है। आप एक चीज बताएं, मैं तो साधारण सा एक नागरिक हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर जिसके ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे मामले दर्ज थे, उसको हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। उसके उपरांत भी वो व्यक्ति 1.5 साल तक सदन का सदस्य बना रहा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर अंधी हो गई थी क्या? उनको नहीं दिखता? रत्नेश, अगले दिनों में इलेक्शन आ रहा है तो उसके पहले ये सब कांग्रेस में हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है? देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं। हमको आप इतना दबाएंगे, हम उतनी मुखरता से निखर कर आएंगे। हम राहुल गांधी की आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम देश के लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी देश के 135 करोड़ जनता की आवाज उठा रहे हैं। उसको कोई नहीं दबा सकता। मोदी जैसे तमाम तानाशाह आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस देश में लोकतंत्र बना रहेगा और कांग्रेस पार्टी बनी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बनी रहेगी, क्योंकि हम देश की बात करने वाले लोग हैं, हम उद्योगपतियों और अपने मित्रों की बात नहीं करते। ठीक है, आपका बहुत बहुत ધન્યવાદ। તો દર્શક મિત્રો, સાંભળ્યું આપે કે કોંગ્રેસ નેતા અત્યારે જણાવી રહ્યા છે કે ખરેખર અહીંયા ફ્રીડમ છીનવાઈ રહી છે, તો લાગી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકશાહી હવે જળવાઈ નથી રહી, આ પ્રકારે નિવેદન છે। તો પ્રફુલ્લ શાહ કોંગ્રેસ નેતા અત્યારે જોડે ગયા છે, આપનું સ્વાગત છે। જી પ્રફુલ્લભાઈ, નમસ્કાર બેન। નિર્ણય જે સામે આવ્યો છે, લોકસભાનું સભ્યપદ રાહુલ ગાંધીનું છીનવાઈ ગયું છે, ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા છે, શું કહેશો સૌપ્રથમ આ નિવેદનને લઈને? પહેલા તો બેન, ભારતની જે આ જનતા ખરી ને એ છેલ્લા ઘણા સમયથી પીસાઈ રહી છે। ગુજરાતની અંદર જ્યારે પણ કોઈ આંદોલન થયું અને સરકારના અબાધિત નિર્ણયો સામે આંદોલન થયું ત્યારે પ્રજા ઉપર તાનાશાહી ચાલી છે। ટીવીના માધ્યમો અને સમગ્ર ગુજરાત જાણે છે કે ગુજરાતની અંદર જ્યારે 11 વખત પેપરો ફૂટ્યા એ વખતે ગુજરાતની સરકારે આજ દિન સુધી
સામાન્ય દિગ્વિજય કક્ષાના સિંહજી, પગલા ભર્યા છે. હવે આ રાહુલ પી ગાંધીજી ચિદમ્બરમજી, એ કઈ મોદી દિનેશ ગુંડુરાવજી, કોમ્યુનિટી માટે નથી બોલેલા. રાહુલજી જે બોલ્યા હતા એ સલાગીરીજી, દેશને આર્થિક નુકસાન સેલ્વા પહોંચાડવા વાળા પેરુંતગાઈજી, જે લલિત મોદી હતા શેલા અને જે કુમારજી, મોદી કોમ્યુનિટીના માણસો માણિક ટગોરજી, કે જે લોકોએ આ દેશને આર્થિક નુકસાન કરી અને વિદેશમાં ભાગી ગયા છે એવા લોકો માટેનું વિધાન હતું. ખેર એમ છતાં પણ કોર્ટે એમને 2 વર્ષની સજા સુનાવી. અને આવો પહેલા ભૂતકાળની અંદર પણ સંસદની અંદર ઘણા બધા માણસો ઉપર આવી રીતના કેસ થયેલા છે, સજા થયેલી છે, એમને તાત્કાલિક અસરથી આવી રીતના સભ્ય પદેથી નાબૂદ કરેલા નથી. આ નિર્ણય ખરેખર અબાધિત અને અઘટિત નિર્ણય છે. સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જાણે છે કે અત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર સરકાર અને સરકારના પ્રતિનિધિઓ બેન આ અવાજ આખા ઇન્ડિયામાં પહોંચાડજો. સરકારના અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓ આ બધા ભેગા થઈને ગુજરાતની જે અવદશા થઈ રહી છે, તમે ક્યાંય પણ જાઓ તો કોઈ પણ લેવલના કામો હોય, ગરીબ પ્રજાના કામો હોય, એ બધા કામોને પ્રશંસા કરવાના કામો થઈ ગયા છે. ગરીબોના મેળા કરવામાં આવે છે, ગરીબોને ભેગા કરીને ગરીબો ખુલ્લા મૂકવામાં આવે છે કે તમે ગરીબ છો એવું પ્રસ્થાપિત કરે છે. અરે ખરેખર જો સરકાર મા બાપની તો એક એવી ફરજ થાય છે કે સરકાર જેની બી હોય, આજે કોંગ્રેસની હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની હોય કે આમ આદમી પાર્ટીની હોય, પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે એ લોકો ચૂંટાઈને આવે પછી જે લોકો વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર સરકારના જે નાનામાં નાના જે ગરીબ માણસોના સીમાંત પ્રશ્નો હોય, જેવા કે સમગ્ર ભારતને અત્યારે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં લીધું છે. તમે એક ગુજરાતના કોઈ પણ તાલુકાની અંદર અત્યારે જઈને દેખો કેટલી સ્વચ્છતા અને એનું શું પ્લાનિંગ, વોટ ઇઝ ધ પ્લાનિંગ. ચીફ ઓફિસર શ્રી, તમે બેના મીડિયા થ્રુ કહો, ચીફ ઓફિસર શ્રી, મામલતદાર શ્રી, કલેક્ટર શ્રી, આ બધા એવી જ રીતના જે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા માણસોને પકડવા માટે જેને મેઇન જવાબદારી આપેલી છે એવું પોલીસ તંત્ર, એ પણ અત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર તમે દેખો કોઈ આમ આદમી સારો માણસ એ જો કોઈના વિરુદ્ધ કમ્પ્લેન કરે તો એને એવો ડર પેદા થઈ ગયો છે કે મને જેલમાં ઘસાઈ દેશે. હું પણ આપના માધ્યમથી અત્યારે જ્યારે આ બોલી રહ્યો છું ત્યારે મને એમ થાય છે કે આ સરકારના માણસો કદાચ મને પણ ના ફસાઈ દે. ભૂતકાળની અંદર જ્યારે અત્યારે વર્તમાન ધારાસભ્ય થયેલા હાર્દિકભાઈ પટેલ, એમને એ સામાન્ય જનતા જે ગરીબીની નીચે જીવતા જે માણસો હોય અને જે લોકો જેમને એવું કહેવામાં આવતું હતું કે પટેલ કોમ્યુનિટી, બ્રાહ્મણ કોમ્યુનિટી, જૈન કોમ્યુનિટી, આ લોકોને સરકારનો આર્થિક લાભ મળી રહે એના માટે એમને પણ આંદોલન કરેલું. એ વખતે એમની ઉપર કેટલા કેસ આ સરકારે કરેલા અને જેના કારણે એમને હારી જઈને એ પાર્ટીનું સરણું સ્વીકારવું પડ્યું. આ બધી વસ્તુઓ બેન કોઈ પણ માણસને જ્યારે આ અતિશયોક્તિ જ્યારે બી થાય છે અને પ્રજાની વિરુદ્ધની વાત થાય છે ત્યારે રાષ્ટ્રની અંદર કોઈ ક્રાંતિનું સર્જન થાય છે. અને ઘેર બેન ક્રાંતિકારી હોતા નથી. શિવાજી ઘેર ના હોય, મહાત્મા ગાંધી ઘેર ના હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઘેર ના હોય. રાહુલજીએ 3000 કિલોમીટરની લાંબી યાત્રા કરી અને એ પણ ભારત જોડો યાત્રા. અરે ભાઈ, લોકો એવી વાત કરે કે ભારત જોડો યાત્રા શા માટે કરી, પણ ભારત જોડો યાત્રા એ ભારતના સીમાંત વર્ગની અંદર રહેતા જે માણસો છે એ માણસોને કેટલા પ્રશ્નો છે. હાલ તમે ટીવી મીડિયાની અંદર ફેસબુક ઉપર દેખો, મિત્તલબેન પટેલ કરીને એક બેન એ લાઈવ આવે છે. એ ઘણા ગરીબોની જોડે રેશન કાર્ડ નથી, ઘણા ગરીબ માણસોને રહેવાના મકાનો નથી. આ બધા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવા માટે નેતાઓએ પ્રજાના આંગણા સુધી જવું જોઈએ. પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર દરેક પાર્ટીની વાત કરું છું બેન, તમે કોંગ્રેસ તરીકે મને લીધો એ વાત સાચી છે, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર પ્રજા એટલી ત્રાહી આમ પોકારી ગઈ છે કે ક્યારેક એક નવી સારી ક્રાંતિની શરૂઆત થશે અને એ ક્રાંતિની અંદર જે ભણેલા ગણેલા અત્યારે ભારતના જે યુવા વર્ગ છે એ યુવા વર્ગ પગ ઉપાડશે અને આ જે ભ્રષ્ટાચાર જે ખરેખર સમગ્ર ભારતને ભરખી ગયો છે, જ્યાં દેખો ત્યાં ભ્રષ્ટાચાર, ગંદકી, આ બધી વસ્તુઓની અંદર જ્યારે આ ઇન્ટેલિજન્ટ છોકરાઓ મેદાનની અંદર આવશે ત્યારે પ્રજાના પ્રતિનિધિઓએ જવાબ આપવો ભારે પડી જશે. ખેર વાત રહી રાહુલજીની, તો રાહુલજી એક ઉમદા વ્યક્તિત્વ ધરાવતો માણસ છે અને એની ઉપર જે આ એક્શન લીધી છે એની અંદર કોંગ્રેસ 100% અને કોંગ્રેસનો એક સૈનિક. અમે છેલ્લા 27 વર્ષથી સત્તા ઉપર નથી. પ્રજાના પ્રશ્નો ઉજાગર કરવા માટે અમે લડી રહ્યા છીએ. પ્રજાની વાચા આપવા માટે અમે ઠેર જ્યાં હોય ત્યાં આંદોલન કરી રહ્યા છે. ઘણી વખતે ગાંધીનગરની અંદર અમે આંદોલન કરવા જઈએ તો પોલીસોનો ખડકલો મૂકી દેવામાં આવે છે. અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અહિંસક રીતે જ્યારે
પ્રજાની વાચ આપવા જઈએ છીએ ત્યારે પણ અમારી ઉપર ઘેરાવો કરી અમને પોલીસ સ્ટેશનની અંદર દાબી દેવામાં આવે છે. ખરેખર અત્યારે આ સરકાર કઈ રીતના ચાલી રહી છે એક બહુ મોટો પ્રશ્નાર્થ છે અને પ્રજાએ હવે સમજવા જેવું છે કે આપણે ક્યાં રહીશું, કઈ જગ્યાએ ઠીક છે જઈશું. પ્રફુલભાઈ, દરેક જગ્યાએ તમે જાઓ, જ્યાં તમે પગ મૂકો ત્યાં આગળ ભ્રષ્ટાચારનો ભરખો. અરે કોઈ વ્યક્તિગત નામ નથી દેતું, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તપાસ કરો બેન. અને પ્રજા જાણે છે આ, પણ પ્રજા હવે બિચારી કોઈ લાચાર થઈ ગઈ છે કારણ કે વોટ આપીને બેસી ગઈ છે. હવે પ્રજા કોની સામે બોલે? જે ધારાસભ્ય લેવલના તો માણસો પ્રફુલભાઈ આવનારા છે સમયમાં રણનીતિ કેવી હશે? આવતી વખતે બેન અમારી કોંગ્રેસની રણનીતિ એકદમ પ્રજાકીય કામો માટે આનાથી વધારે પણ અમે મહેનત કરીશું અને પ્રજાને ઉજાગર કરીશું કે ખરેખર આ લોકશાહીની અંદર દરેક માણસને પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. અમે અમારી આ રાહુલ ગાંધીની જે લડત છે એ લડત માટે અને પ્રજાના જે આવનારા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો માટે અમે નીડર થઈને લડીશું. પછી ભલે ને અમને જેલનો સામનો કરવો પડે, પરંતુ અમારી લડાઈ એ અમારો હવે પછીની જે ક્રાંતિકારી લડાઈ હશે એ અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જ કરીશું. કારણ કે દેશની અંદર આર્થિક, શારીરિક અને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન કરી આ રાષ્ટ્રને નુકસાન કરવાનું કોંગ્રેસનો કોઈ ઈરાદો નથી. કોંગ્રેસ એ આ રાષ્ટ્રના સંચાલન માટે, આ રાષ્ટ્રના પુનરુત્થાન માટે હંમેશા ડગલે ને પગલે તૈયાર છે. રાહુલજી અને ખડગે સાહેબ તેમજ અમારા ગુજરાતના પ્રમુખ સાહેબ આ બધા અમે આ બાબતે ગંભીરતાથી વિચારીશું અને આગળ શું પગલાં લેવા, આગળ કેમનું કામ કરવું અને રાષ્ટ્રને, ગુજરાતને નુકસાન ના થાય અને પ્રજાલક્ષી કામો કેવી રીતના થાય એ બાબતની ખૂબ જ ગંભીરતાથી ચિંતા કરીશું. અને જે અધિકારી વર્ગ એ પોતાના કામો નિષ્ઠાથી કરતા નથી અને દમનશાહી કરે છે, આમ આદમીને મળતા નથી, એની સામેની લડતો હવે કોંગ્રેસ આક્રમક સ્વરૂપે શરૂ કરશે. પ્રફુલભાઈ, આવનારા સમયમાં એટલે કે 2024માં ઇલેક્શન અને તે પહેલા રાહુલ ગાંધી માટેના સમાચાર, ગઈકાલે કોર્ટની સજા અને આજે સભ્યપદ છીનવાઈ ગયું, આ શું દર્શાવે છે? બેન 2024 નું ઇલેક્શન ઇટ્સ અ રૂલિંગ. 2024 નું ઇલેક્શન એ આવવાનું છે, નક્કી જ છે, સમજો. પરંતુ 5 વર્ષની અંદર ગુજરાતના સાંસદોએ પ્રજાલક્ષી કામો શું કર્યા, પ્રજાએ જવાબ આપવાનો છે બેન. કોંગ્રેસ જ્યારે શાસનમાં હતી અને દેશ આઝાદ થયો એ વખતે કોંગ્રેસને કશું મળેલું નહોતું. એમ છતાં પણ કોંગ્રેસના શાસનની અંદર પ્રજા જાણે છે. જે લોકો જૂના માણસો, નવા યંગસ્ટરોને બિચારાને ખબર નથી, જે ડઝનનો બિચારા એટલા માટે બોલું છું કારણ કે એ લોકો જાણતા નથી, ગૂગલ ઉપર જઈને એમને ખ્યાલ નથી કે ભારતની વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર કોંગ્રેસનો શું ફાળો છે. આ ત્રણ જે પાંખો ઊભી કરી આપણું સૈન્ય ઊભું કર્યું, એ સૈન્ય ઊભું કરવાની સાથે સાથે જે એરોડ્રામો બન્યા, જે અમદાવાદનું રેલવે સ્ટેશન બન્યું, જે બરોડાનું રેલવે સ્ટેશન બન્યું, જે સુરતનું રેલવે સ્ટેશન બન્યું, એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર કોનો હાથ છે? આ દેશની અંદર એમ્સની હોસ્પિટલો કોણે ઊભી કરી? આ દેશની અંદર ઈસરો કોણે ઊભું કર્યું? અવકાશયાન સુધી કોણ પહોંચ્યું? આ બધાના મગજમાં અત્યારે એવું જ છે કે ગુજરાતની અંદર આ છેલ્લા 27 વર્ષમાં જ વિકાસ થયો છે. પરંતુ શું બેન, જો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, કોંગ્રેસ સત્તામાં ના હોત અને જો બીજી કોઈ પણ સરકાર હોત તો શું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ના થાત? ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ તો રૂલ આઉટ વાત છે. આજથી 10-15 વર્ષ પહેલા નહોતો આપણી જોડે ઇન્ટરનેટ કે નથી આવી ઝૂમ મીટિંગ. આજે દેશ, આખું વિશ્વ જેમ આગળ વધી રહ્યું છે તેમ દરેક મનુષ્ય એ આગળ વધી રહ્યો છે અને વિકાસની વાતો આવતી જ જાય છે. એટલે પ્રફુલ્લભાઈ, ગુજરાતમાં વિકાસ થવો નથી આપને માનો છો? ઓવરબ્રિજો થયા. કદાચ જો એના બદલે પ્રજાએ બીજી કોઈ સરકારને મૂકી હોત તો એ 100% ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ થાત. અને 2024ની રણનીતિની વાત કરો છો બેન, તો 2024ની અંદર પ્રજા એ નક્કી કરવાનું છે કે અમારા પ્રતિનિધિ થઈને અમારા ઘર સુધી અમારી મીટિંગ કોણ કરશે, અમને મળશે કોણ, અમારા પ્રશ્નોનો ઉજાગર કોણ કરશે, એવા માણસોને ચૂંટવાની એમની જવાબદારી છે. હવે મારે વધારે કંઈ કહેવું નથી, પરંતુ ગુજરાતના જે અત્યારના વર્તમાન સાંસદો છે એમને કેટલું પરિભ્રમણ કર્યું અને એમને જેટલા ગામડાઓ દત્તક લીધેલા એ ગામડાઓમાંથી કેટલા ગામડાઓનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કર્યું, એ બહુ ગંભીર બાબત છે. એ આપણે વિચારવા જેવી બાબત છે. આપણે કોઈના માટે એલિગેશન કે કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ 2024ની અંદર જે પરિસ્થિતિ થશે એ પ્રજાના હાથમાં છે અને પ્રજા એ 100% વિચારીને કામ કરશે. હવે આપને એમ લાગે છે કે
વિકાસ નથી થયો ગુજરાતની અંદર? પ્રફુલભાઈ, આપને મારો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે? હા, સંભળાઈ રહ્યો છે બેન. અત્યારે ચર્ચા કરવા માટે અમિત કવિ પોલિટિકલ એક્સપર્ટ પણ જોડે ગયા છે. અમિતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. અમિતભાઈ, શું કહેશો? આ જે અચાનક જ નિર્ણય આવી પહોંચ્યો છે, લોકસભાનું સભ્યપદ રાહુલ ગાંધીનું છીનવાઈ ગયું છે, ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા છે, શું કહેશો? મારો અવાજ સંભળાય તમને? હા, આપનો અવાજ સંભળાય છે. મારો અવાજ આપને સંભળાય છે? હવે રાજકારણ છે ને એ બોલવાનો વિષય જેટલો છે ને એટલો જ ના બોલવાનો વિષય છે. અને મેં વાત કરી એમ કાલે પણ આપણે આ વિષય હતો કે પરિસ્થિતિ એ છે કે 20 દિવસની જે બરખાસ્ત કરવાની જે આખી પ્રક્રિયા છે અને નામદાર સરકાર એવું કે છે કે ભાઈ અમે આ કામ કર્યું નથી, એટલે આ થોડું હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે આક્રમણ છે એ જોરદાર છે. એની સ્ટ્રેટેજિકલ જે રીતની પણ આ રીતે ના કરવું જોઈએ. મેં કાલે જ વાત કરી હતી એમ આ તંદુરસ્ત રાજનીતિમાં, કારણ કે એ તો વ્યક્તિ વિશે વાત કરી હતી, સમાજની વાત નહોતી. એ તો સામાન્ય વ્યક્તિને પણ સમજણ પડે એવી વાત હતી. છતાં આવડી મોટી ઘટના બનાવીને આપણે શું આમ પ્રમાણિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ બહુ સમજાતું નથી. પણ આજની જે ઘટના છે એ બધા જ મીડિયા કરતા પ્રજા અને લોકો વધારે સારી રીતે, ક્યોંકિ એ દુનિયા હે કાલા બજાર, બધી જ સમજણ પડે છે. લોકો બધી જ રીતે આખી વાતને જોતા હોય છે, જાણતા હોય છે. પણ આપણે જુદા યુગમાં જીવી રહ્યા છીએ એવું અત્યારે પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. અને રાહુલ ગાંધી જયારે એક વ્યક્તિ વિશેષ પર વાત કરતા હોય એ આપણે સમજવાનો વિષય હતો. પણ આ માનહાનિના મુદ્દામાં પૂર્વમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષને, રાજનેતાને ગુનાહિત રીતે દંડિત કરવામાં આવ્યા નથી. પણ આ પ્રકારની નવી સ્ટાઇલ લઈને સ્પીકરને પણ અંદર મુખ્ય સૂત્રધાર બનાવીને નવા નિયમોનો અમલ કરીને જે પ્રકારે આખો આ જે ઘટના બની છે એ ખરેખર આમ વ્યાજબી નથી. આવું થવું જ ના જોઈએ. તંદુરસ્ત રાજનીતિનું આ લક્ષણ પણ નથી. અને કદાચ સત્તાને મજા આવતી હશે આ જે ઘટના એમણે જે આખી અમલ કરી છે એ, પણ અંગત રીતે હું એવું માનું છું કે આ શુદ્ધ અને તંદુરસ્ત રાજનીતિ નથી અને લોકશાહીમાં આવું ના હોઈ શકે. પ્રફુલભાઈ, આપની પાસે માંગીશ. હવે અમિત કવિ તો તેમ કહે છે કે તંદુરસ્ત રાજનીતિ નથી થઈ રહી લોકશાહીની અંદર, શું કહેશો આપ? બેન, તંદુરસ્ત રાજકીય વાત આપે કરીને તો સમગ્ર ગુજરાત જાણે છે કે છેલ્લા કેટલાય સમયની અંદર કેવા કેવા કાંડો થયા છે, કેવા કેવા પેપરો ફૂટ્યા છે, કેવા કેવા માણસો જવાબદાર થયા છે, કેવા કેવા ડુપ્લિકેટ પીઆઈ તરીકે કરાઈની અંદર ઘૂસી ગયા છે. અને સરકારી અધિકારીની અંદર આજે બી કોઈ આરટીઆઈ કરો કે કોઈ પણ માહિતી માંગો એને ગોળ ગોળ ફેરવવામાં આવે, કોઈ પણ જાતના પ્રજાકીય જવાબો આપવામાં ના આવે. આવી બધી પરિસ્થિતિની અંદર ક્યાં આ લોકશાહી, આપણે લોકશાહીમાં જીવ્યા છે, 100% આપણે જીવી રહ્યા છે. પરંતુ અત્યારે દેશ આબાદ થઈ રહ્યો છે અને પ્રજા અંદર ખાનગે બરબાદ થઈ રહી છે. તમે પરિસ્થિતિ દેખો. 3 દિવસ પહેલા તમે મને ડિબેટમાં લીધેલો, ત્યારે મેં કીધું કે અમારા વર્તમાન ધારાસભ્ય શ્રી બલરાજસિંહ દહેગામ તાલુકાની વાત કરું છું, બટાકાની ખેતી માટે એમને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી જોડે વાત કરી ટેકાના ભાવ આપવાની. એ વાતને પણ ઉડાડી દેવામાં આવે છે. સમજો, ખેડૂતોના આંખોમાં પાણી. જે લોકો બેકાર છે, જે લોકો વિદ્યાર્થીઓ છે, પોતાનો અથાગ પ્રયત્ન કરી અને મહેનત કરી અને પરીક્ષા આલવા માંગે છે, અને એવા બાળકો, આ યુવરાજસિંહ કરીને જે યુવાન લીડર છે એને આ બધો પદાર્થ કર્યો, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ પણ માણસ ઉપર જવાબદાર પગલા લેવામાં નથી આવ્યા. 11 વખત પેપરો ફૂટી ગયા. મોરબીનો કાંડ થયો. તમે દરેક જગ્યાએ દેખો ખો આપવાનું કામ ચાલે છે. એટલે આ તંદુરસ્ત લોકશાહીમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ કે કઈ લોકશાહીમાં જીવી રહ્યા છે એ જ ખબર નથી પડતી. મેં હમણાં આપને કીધું નહીં કે આપના ટીવીના માધ્યમથી હું જયારે બોલી રહ્યો છું ત્યારે મને પણ ડર લાગી રહ્યો છે કે કદાચ આ સત્તાધીશો મને પણ બાનમાં ના લઈ લે. પરંતુ ખેર, હવે મારી ઉંમર 57 વર્ષની થઈ છે અને ગુજરાતના યુવા વર્ગ માટે લડત આપવી અને લડવું એ મારો એક આમ મુદ્દો બની ગયો છે. કારણ કે દરેક, જો મેં પહેલા પણ તમને કીધું કે ઘેર શિવાજી પેદા ના થાય, ઘેર સરદાર વલ્લભભાઈ પેદા ના થાય, ઘેર શક્તિસિંહ ગોહિલ પેદા ના થાય. કોઈએ તો હવે આ લડત માટે તૈયાર થવું જ પડશે, કારણ કે આ રાજકીય હત્યા થઈ રહી છે બેન.
રાજકારણનો બહુ ખૂબ જ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. આવું પહેલા ભૂતકાળમાં ક્યારેય થયું નથી. પ્રકાશભાઈ, આપનું પર સ્વાગત છે, જો રાજકીય વિશ્લેષક છે. પ્રકાશભાઈ, આપ શું કહેવા માંગો છો? અમિતભાઈ ચોક્કસથી આપની પાસે આવીશ. પ્રકાશ ઉપાધ્યાય અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેઓના માટે આ પ્રશ્ન છે. गुड इवनिंग टू यू निष्ठा एंड एवरीवन. निष्ठा ये तो होना ही था. 2-3 દિવસ પહેલા જે સુરતમાં નામદાર કોર્ટે જે જજમેન્ટ આપ્યું અને 2 વર્ષ માટેની સજા આપી, એ પછી કોંગ્રેસ પક્ષના મોટા મોટા નેતાઓને પણ ખબર હતી કે આ તો હવે એમનું પદ જવાનું જ છે લોકસભાના સભ્ય તરીકે. કપિલ સિબ્બલે પણ, મેં ગઈકાલે ટીવી ન્યૂઝમાં ગઈકાલે 2 વખત જોયું, કપિલ સિબ્બલ જેવા નિષ્ણાત વકીલે ભારતના, એમણે પણ કીધેલું કે રાહુલ ગાંધીનું લોકસભાનું સભ્યપદ જશે. એમાં કોઈ ભાજપ નથી આવતી કે કોઈ જનતા જેડીયુ નથી આવતી, કોંગ્રેસ નથી આવતી કે મમતા બેનર્જીની પાર્ટી નથી આવતી. સંવિધાનથી બધું ચાલતું હોય છે. રાહુલ ગાંધી, તમે એક લોકસભાના સભ્ય છો, એક રાષ્ટ્રીય પક્ષના પૂર્વ અધ્યક્ષ છો. તમારા એટલે તમે માનો છો આ જે પણ નિર્ણય આવ્યો છે એ યોગ્ય છે? નિર્ણય યોગ્ય જ છે. તમે મને ભૂદેવ કે બ્રાહ્મણ કહી શકો, નિષ્ઠાનું ભૂદેવ બ્રાહ્મણ કહી શકું, પણ આખા સામૂહિકને નહીં કહી શકો. બામણાઓ આમને બામટાઓ બધા અવાજ હોય, એના પર માનહાનિનો કેસ દાખલ થાય. તમે રાષ્ટ્રીય પક્ષના પૂર્વ અધ્યક્ષ છો, તમે લોકસભામાં કાયદો ઘડાવો છો, એ મંદિરમાં તમે બેસો છો, કાયદાને અનુસરો તમે પબ્લિકની અપીલ કરતા હોય છે. અને ભારતના સંવિધાન કોર્ટના જજમેન્ટને લોકતંત્રથી તો કોઈ ઉપર નથી, મારું એવું કહેવું છે. પ્રફુલભાઈ, શું કહેવા માંગો છો આ નિવેદન આવ્યા પછી? ભાઈએ જે વાત કરી ને કે જાતિવાચક શબ્દો ના વાપરવા જોઈએ, વાત સાચી છે, પરંતુ આ એવા મોદી માટે વાત થતી હતી કે જે લોકોએ આ રાષ્ટ્રને નુકસાન કર્યું છે. અરે ભાઈ, તો પછી બધા મોદીઓ આવા જ હોય એવું કેમ બોલ્યા? એવું નથી બોલ્યા. પ્રફુલભાઈ, એમણે શું કીધું કે જે મોદી છે બધા મોદી કેમ આવા જ હોય છે? સ્પેસિફિક રાષ્ટ્રને જેને નુકસાન કર્યું છે એવા મોદીની વાત હતી. પણ એ તો બોલ્યા, એ પછી શું બોલ્યા? માનનીય પ્રધાનમંત્રી અથવા તો બીજી કોઈ કોમ માટે આવું કોઈ શબ્દ બોલે નહીં. એ પોતે વિદ્વાન માણસ છે, પરંતુ આને રાજકીય પ્રશ્ન બનાવી દીધો છે. હવે સમજો, ગુજરાત નથી બનાવ્યો, તમારા કોંગ્રેસ વાળાએ બનાવી દીધો છે અને રાહુલભાઈ ગાંધી ખુદે જ ઉભો કર્યો છે. ભાઈ, રાહુલ ગાંધીને એક પેલા ચોકીદાર ચોર વાળા કેસમાં જજમેન્ટ આપતા શું બોલ્યા હતા સુપ્રીમ કોર્ટના જજે કે તમે ફ્યુચરમાં હવે આવી કદી ભૂલ કરશો નહીં. ઉપાધ્યાય સાહેબ, આમાં એવું હોય, તમે મને કોંગ્રેસ વાળો કીધો એ મને બહુ ગમ્યું, પરંતુ જયારે 156 ધારાસભ્યો જીતીને આવે ને, મારી વાત તો સાંભળો તમે. નો ડાઉટ મારું બેનર કોંગ્રેસનું છે, તમે એ રીતના કોઈ બરોબર છે, પરંતુ સંવિધાનની અંદર જ્યારે પણ કોઈ પણ મંત્રી, મુખ્યમંત્રી અથવા તો મંત્રીશ્રી અથવા તો ધારાસભ્ય એ જ્યારે શપથવિધિ લે ત્યારે એમ કે છે કે અખંડ ગુજરાતના 5.5 કરોડ જનતાના પ્રતિનિધિ તરીકેનું કામ કરે છે. એટલે કોંગ્રેસ ભાજપ, નો ડાઉટ ડિબેટમાં મને કોંગ્રેસ તરીકે અત્યારે મૂક્યો છે, પરંતુ હું ગુજરાતનો એક નાગરિક છું, ગુજરાતનો અબાધિત, ગુજરાતના હિત માટેની વાત કરું છું. ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 27 વર્ષની અંદર તમે પોતે જોયું હમણાં જ કે તમે જોયું કે ગુજરાતની અંદર 11 વખત પેપરો ફૂટી ગયા. પેપર ફૂટવાની ક્યાં ડિબેટ છે? તો પેપર ફૂટી ગયા વખતે હું 2-3 મહિના 4 મહિના પહેલા આવ્યો તો. અત્યારે તમારું જે પછી શું કર્યું તમે? પછી શું થયું? હું તમને પૂછું છું. તમે એમ કીધું કોંગ્રેસ વાળા લો, કોંગ્રેસ વાળા તરીકે આ તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ રાહુલ ગાંધીમાં એવું જ છે. અત્યાર સુધી પહેલા કેટલાય બધા માણસોએ આવી રીતના પોતાના ઉદ્બોધનો કરેલા છે, કોઈને સસ્પેન્ડ કર્યા નથી, કોઈ પણ જાતનું થયેલું નથી. આગળનો ઇતિહાસ તમે દેખો, આ એક રાજકીય ષડયંત્ર જ છે. તમે સાહેબ, પ્રફુલભાઈ શાહ સાહેબ, તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરો, અત્યાર સુધી ભાજપના, કોંગ્રેસના, સમાજવાદી પાર્ટીના કે અન્ય કોઈ પાર્ટીના કેટલાય લોકસભાના સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરેલા છે 10 વર્ષ સુધી. તમે ગૂગલમાં તપાસ કરો, હું તો બધું જોઈને બેઠો છું. હા, તમે તપાસ કરીને બેઠા છો, પણ તપાસ કરવાની જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એટલો હતો
તમે ડિબેટમાં બેઠા તો એટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે પહેલા કેટલા કઈ પાર્ટીના કઈ પોલિટિકલ ખાયા પણ આવી નાની સજાની અંદર નહીં. આ નાની અરે કોઈ તમે ઓબીસી સમાજના એક ટકો પણ હોય ને કે 30% હોય કે 20% કે મેજોરિટી હોય કે લઘુમતીનો તમે સામૂહિક સમાજને તમે આ રીતે તમે એને અપમાન ના કરી શકો. હું એ ના કરી શકું, પ્રફુલ્લ તમે ના કરી શકો. અપમાન જો કોઈ માણસ કોઈનું અપમાન નથી કરી શકતો. એ ભારતના સંવિધાનમાં આંબેડકરજી લખીને ગયેલા છે. એ સંવિધાનનું કેટલું પાલન થઈ રહ્યું છે જાણો છો પ્રફુલ્લભાઈ? સંવિધાનનું કેટલું પાલન ભારતના સંવિધાનને ધ્યાનમાં રાખીને જ નામદાર કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે અને એ કોર્ટના ચુકાદાના સામે લોકસભાના જે લોકસભાની પાર્લામેન્ટરી સચિવાલય જે છે સંસ્થા એમને સસ્પેન્ડ કર્યા છે કે ભાજપ નથી કર્યા. અધ્યક્ષશ્રીએ સસ્પેન્ડ કર્યા બરોબર છે, અધ્યક્ષશ્રી પછી ભાજપના કે કોંગ્રેસના નથી હોતા. એ અધ્યક્ષ આખા પાર્લામેન્ટરી આખા ભવનના હોય છે, આખા સંસદ ભવનના હોય છે. તમારી વાત ઉપર મને એવું લાગે છે કે જે આ રાજકીય કિન્નાખોરી છે એ કિન્નાખોરી ચાલવી જોઈએ. પ્રજા છ પીસાતી રહે, પ્રજાને કોઈ અવાજ નહીં કરવાનો. તમે પ્રજાના પ્રશ્નો લઈને જાઓ ને, મોંઘવારીના, બેકારીના, રોજગારીના. અટકાવ માંગીશ અમિત કવિ આપની પાસે આ માંગીશ. આપ શું જણાવી રહ્યા હતા અગાઉ? Fair is fall and fall is fair. However, this is the fill the air. એક એવી હવા ચાલી રહી છે રાજનીતિની. તટસ્થ રીતે કહું તો ભારતીય જનતા પાર્ટી 2024 ની ચૂંટણી અને કર્ણાટકની ચૂંટણી આવી રહી છે અને આ રજનો ગજ બનાવીને આ આટલી મોટી વાત કરીને, કારણ કે રાહુલ ગાંધીને બોલવા નથી દેવા હમણાં જે રીતે સ્પષ્ટ રીતે, કારણ કે એ બોલે તો એ જ ફરીથી મોર બોલે તો એ જ બોલે. એટલે પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણે 20 દિવસમાં સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને પાછું સ્માર્ટ જે એકદમ સરસ રીતે સ્પીકર ઉપર જોડી દીધું અને જેમ વાત કરી એમ કે ભાઈ અમે તો કર્યું જ નથી. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ જે કુશળતા છે ને, ભારતીય જનતા પાર્ટી જયારે વિરોધ પક્ષમાં હતી ને તો પણ બહુ સરસ રીતે ફાઇટ આપતી. આજે કોંગ્રેસ જોડે વિરોધ પક્ષમાં રહીને ફાઇટ આપવાની તાકાત નથી. રાજનીતિમાં મેં વાત કરી એમ બોલવા કરતા ચૂપ રહેવાની મહત્વતા બહુ જ મોટી છે અને આજે તો આ નવો ચીલો ચતરાશે. હવે કોઈ પણ બોલશે તો એને આ પ્રકારની ઘટનામાં જોડી દેવામાં આવશે. માનહાનિના દાવામાં આ પ્રકારના એક્યુઝ કરીને કોઈને લઈ જવો, અને એ પણ રાષ્ટ્રીય રાહુલ ગાંધી જેવા નેતા ને, તો રાહુલ ગાંધી હી હિમસેલ્ફ એક્વાયર્ડ અ ગુડ સ્ટોક ઓફ નોલેજ, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણેલો વ્યક્તિ છે અને આજે એની ટીઆરપી અને એની હાઈટ બિલકુલ વધતી જાય છે. અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીની પણ જે રીતે એમની પણ નરેન્દ્રભાઈ આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને સમગ્ર ભારતમાં અને વિશ્વમાં જે રીતે એમનું કદ ને કાઠું છે, એ રીતે રાહુલ ગાંધી છેલ્લા કેટલાય સમયથી રાજકારણમાં એક શૂન્યતા હતી વિરોધ પક્ષમાં. હમણાં જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલ પણ જોડાયા આખી ઘટનામાં અને એમણે પણ ટ્વીટ કર્યું કાલે અને એમણે એમ કહ્યું કે ભાઈ અમારા બે વ્યક્તિઓને પણ આ રીતે ફસાઈ દીધા. એટલે આ એક જુદી જ પ્રકારની રાજનીતિ ચાલે છે અને સત્તા બહુમતીમાં છે તમામ એકમો પર એમના શીર્ષસ્થ રાજનેતાઓ અને તમામ ડિસ્ટિંગ્વિશ પર્સનાલિટી એમની જ છે. એટલે આ પ્રકારે તમામને ચૂપ કરી દેવા, ના બોલવા દેવા, આ એક નવી જ પ્રથા. અને આમ જોવા જઈએ ને તો આવું ચીનમાં ચાલે છે, પણ ભારતનું લોકતંત્ર આવું નહોતું કે આવી વાત ઉપર, એક સામાન્ય વાત ઉપર આટલું બધું એને બહાર કાઢી મૂકવો અથવા તો એને અહીં સુધી ઢસડીને લાવવો. એટલે એક અર્થમાં તો આમ તટસ્થ રીતે જોવા જઈએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે શૈલી છે ને રાજનીતિમાં, એ ખરેખર આમ જોવા જઈએ તો કોંગ્રેસ જોડે નથી. કોંગ્રેસ ઘણા બધા અંશે આવી તાકાત અથવા તો જે આમ છળ કપટનો જે વિષય છે એમાં રાહુલ ગાંધી ક્યાંક ઓછા ઊણા ઉતરે છે અને કોંગ્રેસે ઘણું બધું શીખવાની જરૂર છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી જોડે શું છે કે એક જ વ્યક્તિ લડ કરે છે, પાછળ સૈનિકો પણ હોવા જોઈએ. એટલે આમ તટસ્થ રીતે હું જોવા જાઉં તો આમ ઘણા સ્કોલર લોકો અને બુદ્ધિજીવી લોકો પણ જાણે છે શું બોલ્યા છે. તો આનો જવાબ આપો. શું જવાબ આપું બેન? અમિતભાઈ એમ કહે છે કે કોંગ્રેસ સૈનિકો વિહોણી છે અને એક જ માણસ લડે છે. બેન એવું થાય છે કે કોંગ્રેસના જે સૈનિકો ખરા ને, અમિતભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી. છળ કપટની નીતિની અંદર જ્યારે કોઈ પણ જાતનો વિરોધ, સાચો વિરોધ, ખોટો વિરોધ તો કરાય નહીં બેન. જે સત્ય છે એ સત્ય છે, સમજો મારી વાત. પણ જે અસત્ય થયેલું હોય અને જેની અંદર સરકાર પણ સંડોવાયેલી હોય અને સરકારના અધિકારીઓ પણ સંડોવાયેલા હોય,
એવી બાબતની અંદર જ્યારે જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ધરણા કાર્યક્રમ કે કંઈ આપ્યું હોય ત્યારે સત્તાધારી પાર્ટીએ પોલીસનો ઉપયોગ કરી અથવા તો એની જે રાજકીય વર્ગ હોય એનો ઉપયોગ કરી એવા ઘણા બધા માણસો ઉપર દમન કરી અને એને દબાઈ દીધા છે, જેના કારણે કાર્યકરો અત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિની અંદર તમે પણ બેન વિચારો કે 25 વર્ષથી આવા અત્યાચારો સહન કરી એમ છતાં પણ અમિતભાઈ આજે કોંગ્રેસના જે સૈનિકો ખરા ને એ એટલા જ લડાયક મૂડમાં છે, એ જરાય પણ હારી જાય એવા નથી. હું એ જ કોંગ્રેસના આપને શાહ સાહેબ એ જ વાત કરું છું શાહ સાહેબ, આપને ટોકું કે ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ એ થઈ કે નો ડાઉટ ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ મિકેનિઝમનો સરસ રીતે ઉપયોગ કરી રહી છે, ઈડીનો, પોલીસનો અને અદાલતોનો. પણ ઘટના એ છે કે કોંગ્રેસમાંથી કેટલાય લોકો કૂદીને જે પ્રકાશભાઈ, હવે એક બાદ એક નિર્ણયો સામે આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે પણ ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા હતા રાહુલ ગાંધી માટે, કારણ કે કોર્ટે તેઓને 2 વર્ષની સજા ફટકારી. આજે આ સભ્યપદને લઈને સમાચાર આવ્યા છે. તો રાધે મલ્લિકાર્જુન ખડગે જણાવી રહ્યા છે કે જે પણ સદનની અંદર સત્ય બોલવા માંગે છે તેઓને દૂર રાખવામાં આવી રહ્યા છે અને દૂર કરી દેવામાં આવે છે. સત્યને બોલવામાં આવે, સત્યમાં બોલવા માટેના જે તમારી બેન્ચમાંથી જે બોલતા હોય એ સત્ય બોલે તો કોણે એમને અવાજ રોકવા વાળું કોઈ હોય છે? 42 મિનિટના ભાષણ પછી એમ કે મારું મ્યુટ કરી નાખ્યું ને મારે આમ કરી નાખ્યું ને તેમ કરી નાખ્યું ને એ ભાઈ કવિજીએ જે કીધું મને ગમ્યું, રાજકીય વિશ્લેષક અમિતભાઈ કવિ નામ હતું કે ભાઈ કોંગ્રેસની પાછળ પીઠબળ નથી. અમિતભાઈ, કોંગ્રેસની પાછળ જે પીઠબળ જે ખરું ને, જે એમના સલાહકારો, જે વરિષ્ઠ નેતાઓ, જે 5ની ટુકડી છે ને, કે જેમના કારણે ત્રાસીને કેટલાય કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ 30-40 વર્ષથી રહેલા એમના ત્રાસે જતા રહ્યા. કેટલાય કેબિનેટ પૂર્વ મિનિસ્ટરો કે મુખ્યમંત્રીઓ જતા રહ્યા. એટલે એમના જે સલાહકારો, રાહુલ ગાંધી, તેમણે કીધું ને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણેલા છે પણ ગણેલા નથી લાગતા મને. રાહુલ ગાંધી ભણેલા છે, રાજીવ ગાંધી જેટલા હોશિયાર નથી. હું રાજીવ ગાંધીને સ્વર્ગસ્થ રાજીવ ગાંધીજીને હું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપીશ એમની કક્ષા આ બેની તુલનામાં, રાહુલ ગાંધીમાં ને એમનામાં. પણ જે ભણેલા છે પણ ગણેલા નથી. અને હું એમ કહું છું કે નાની ભૂલ હોય ને તો નાનું રફું કરીને ચલાવી લેવાય, પણ મોટા ગાબડા જેવા વારે દેશમાં પાડતા હોય, વિદેશમાં, લંડનમાં અને ત્યાં જઈને જો મોટા ગાબડા પાડતા હોય તો કોંગ્રેસના જ કેટલાક નેતાઓએ કંટાળ્યા હશે કે આ ભૂલો કરીને આવે છે અને પછી અમારે બધું ડિબેટમાં અને અમારે પછી જવાબો આપવામાં અમારે થાકી જવું પડે છે. અમિતભાઈ, 4 વર્ષ જૂનો માનહાનિનો કેસ અચાનક આવી પહોંચ્યો સામે, અને તે પણ ગઈકાલે નિર્ણય પણ આવી પહોંચ્યો. તો રાહુલ ગાંધી 4 વર્ષ જૂના માનહાનિના કેસમાં દોષિત જાહેર કરાયા. નોંધ્ય છે કે એક દિવસ પહેલા જ સુરત કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને 4 વર્ષ જૂના માનહાનિ કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને 2 વર્ષની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેઓને તરત જ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા. આપને જણાવી દઈએ કે મોદી સરનેમ પર વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવા બદલ રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ માનહાનિનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આજે એ પણ સમાચાર સામે આવ્યા છે 72 વર્ષ જૂનો એ કાયદો જેના આધીન આ પદ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે. રાહુલ ગાંધીના સામે જે કેસ સામે આવ્યો છે તેનું મુખ્ય કારણ કે માનહાનિનો કેસ છે. મોદી સરનેમ પર અત્યારે દંગલ મચી ગયો છે. મુખ્ય કારણ છે કારણ કે તેઓએ નામ સામે આવ્યા હતા, નીરવ મોદી, લલિત મોદી નામ પણ સામે આવ્યા અને તેમણે 13 એપ્રિલ 2019ના ઇલેક્શન દરમિયાન ભાષણ આપ્યું હતું. એવું ભાષણ કે જેના આધીન અત્યાર સુધી આ વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. પુણેશ મોદીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે જેટલા પણ મોદી સરનેમવાળા છે તેઓ બધા ચોર છે. આ નિવેદન તેઓનું આપ્યું અને ત્યારથી જ પુણેશ મોદી ખૂબ જ આક્રોશમાં આવી પહોંચ્યા. મામલો કોર્ટ સુધી પણ પહોંચ્યો અને ગઈકાલે સુરત સેશન્સ કોર્ટે પોતાનો નિર્ણય પણ જાહેર કર્યો હતો. જોકે કોર્ટે
થોડીક રાહત આપી હતી. રાહુલ ગાંધીને 1 મહિનાનો સમયગાળો આપ્યો હતો, એટલે કે એક મહિના સુધી તેઓને રાહત અપાઈ. જામીન પર તેઓ આવી પણ પહોંચ્યા બહાર, પરંતુ હવે ગઈકાલે સવાલ એ હતો કે તેઓનું સભ્યપદ રહેશે કે નહીં. આજે તો લોકસભામાં તેઓનું સભ્યપદ પણ રદ કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે એક બાદ એક કોંગ્રેસને ઝટકા સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. આજે નિર્ણય આવ્યો છે તેના આધીન કોંગી નેતાઓ અને કોંગી કાર્યકરો તેમ કહે છે કે ફ્રીડમ છીનવાઈ ગઈ છે, લોકશાહી મરી પડવાની રહેશે. તેઓને લાગે છે કે ખરેખર આ જે નિર્ણય છે તે યોગ્ય નથી, અને કોંગી નેતાઓ તેમ પણ કહે છે કે આ જે નિર્ણયો આવ્યા છે જરાય તેના માટે યોગ્ય નથી, આ ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે પ્રકાશભાઈ છે. પ્રકાશભાઈ, હવે વિરજી ઠુમર માનો, કિંમતસિંહ માનો કે પછી અમીબેન રાવલ, દરેક નેતાઓ એમ કહે છે કે ફ્રીડમ છીનવાઈ રહી છે. કોને શું કહેશો? કોને 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 છીનવી લીધી? આ જે બોલે છે, જે સ્પીચો આપતા હોય છે દિલ્હીમાં, જે સંસદથી વિજય ચોક ને ગાંધીજીની સ્ટેચ્યુ આગળ બેસીને બેનરો લઈને બેસતા હોય છે, કોની લોકશાહીમાં કોની સ્પીચ કોને ઊભા કરી દીધા? કઈ રેલી ઉપર એમને બેન લગાવી દીધું? લોકશાહી ઢબે જે પણ હું સામાન્ય નાગરિક હોય કે રાજકીય પક્ષ હોય કે કોઈ સંસ્થા હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિને કે સમૂહને વિરોધ કરવાનો હક છે ને હક છે. કોઈને છીનવી નથી લેતું. મને પેલા ભાઈએ કીધેલું કે ઈડીને આઈડી ને બધું પાછળ, ઈડીને ઇન્કમ ટેક્સ ને બધું પાછળ પાડી દે છે. ઉદ્ધવ ઠાકરજીના ત્યાં કેમ ઇન્કમ ટેક્સ જતી નથી? નવીન પટનાયક ઉડીસાના એ પણ વિરોધ પક્ષના જ છે ને, એ ક્યાં ભાજપના છે? કેમ નીતિશ બાબુના ત્યાં બિહારમાં મુખ્યમંત્રી છે, ઘણું એ નુકસાન કરાવ્યું આખી પાર્ટી. પ્રકાશભાઈ, आपने अटका बागेश सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता અત્યારે जुड़ गया है. थैंक यू. आपका स्वागत है सचिन भाई. जी 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 धन्यवाद. राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है, क्या कहेंगे आप? जी हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है. आपको आ रही जी है? देखिए, जी जी आ रही है जी. एक बार दोबारा सवाल रिमाइंड कर दीजिए. तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, क्या कहेंगे आप देखिए, लोकसभा में? जिस तरह से पूरे देश ने देखा है कि लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी जी सदन में सड़क पर अडानी के महाघोटाले की बात कर रहे थे, वो सवाल कर रहे थे सरकार से, और उसी समय उसी टाइमिंग पर आपने देखा होगा सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी, और उसके बाद में उनकी सदस्यता आज तुरंत रद्द कर दी गई. तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मोदी सरकार लगातार जो प्रश्न पूछ रहे थे उससे डरी हुई, तो उसको लग गया है कि अब जो है हम पूरे देश में एक्सपोज होने जा रहे हैं अडानी के महाघोटाले में. पूरे विपक्ष के नेता सरकार से सवाल करते हैं, अडानी के मामले की जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करिए पार्लियामेंट. पूरे पार्लियामेंट को म्यूट किया जाता है. तो आज डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है. तो आज जो है लगातार विपक्षी दल मोर्चेबंदी कर रहे हैं कि मोदी जी अपने दोस्त यार अडानी को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि आपने रेलवे बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, नवरत्न कंपनी अपने दोस्त अडानी को क्यों बेचा, यही सवाल है. तो निश्चित तौर पे ये सवाल पूरे देश के नेता पूछ रहे थे, राहुल गांधी जी पूछ रहे थे. तो इस वजह से उनको आज टर्मिनेट करने का काम मोदी सरकार और संसद भवन ने किया. लेकिन ये आवाज चुप नहीं रहने वाली. ये बच्चा देश का बच्चा भी जानेगा कि मोदी जी ने अपने दोस्त को कितना फायदा पहुंचाया. इसलिए कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पूरा ये जो है मूवमेंट जो है आंदोलन में तब्दील करने जा रही है, और निश्चित तौर पे हर चौराहे पर इसकी चर्चा होगी. सचिन, अब क्या होगा अगले दिनों में, क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हम लोगों का आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी बोला है कि 6 बजे हम लोग पूरे देश के स्टेट प्रेसिडेंटों की मीटिंग है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरे देश में सड़क पे लड़ाई लड़ी जाएगी, सदन में लड़ाई जाएगी, हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी. और ये जो है अडानी का महाघोटाला देश को
देश के लोगों को, सबको आने वाले समय में एक्सपोज करने का काम जरूर करेंगे। ये जो राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि मोदी सर ने पर दंगल मचा था कल, और आज देखिए, भी आपने वही भी दिखता देखा है। होगा जब 2019 का चुनाव चल रहा था तब नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा चुरा करके भाग गए विदेश, और उन्होंने संबोधन करते हुए स्पष्ट तौर पे ये कहा कि मोदी सरनेम की उन्होंने बात की। आपने उस बात को लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका डाल दी विधायक ने उनके, लेकिन ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने कई बार हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के बारे में, हमारी सांसद रेणुका चौधरी जी को सूचनाता कहने का काम किया। ऐसे तमाम नेता लगातार अलग बयान देते रहते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने इस तरह की छोटी और ऊंची राजनीति नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करते हुए आतुर, तो मैं कहना चाहूंगा कि देश की जनता अब जान गई है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। रामदास अठावले कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने संसद में माफी मांग लेते तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस तरह से मैं माफी मांगने की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग और राहुल गांधी भी लगातार सच बोलने और सच का साथ दे रहे हैं। माफी वीर वो होते हैं जो आरएसएस में होते हैं। आपने देखा होगा कि आरएसएस वाले हमेशा माफी मांग करके अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने वो खून है जिस देश के लिए बलिदान दिया। तो हम लोग सच के साथ हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ठीक है सचिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश भाई आपके पास से आप आगे माफी तो मैं शायद सचिन भी अगर हो तो मैं रावत जी को बोल दूं कि माफी तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी थी, चौकीदार चोर है सब्जेक्ट पर लिखित में माफी मांगी थी। तो माफी तो उन्होंने मांगी थी, लेकिन अब वो माफी नहीं मांगने के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि ये एरोगेंस आ गया है दिमाग में। पता नहीं माफी मांग ली तो आठवाले जी ने सही कहा, ये माफी मांग लेते तो अच्छे होते। अदानी कर्नाटक में तो 4 साल पहले का वो जो केस है वो कोर्ट में तो पता है कि कितने 4 साल के बाद मुद्दतें आती है। 2-3 बार तो वो मुद्दत में भी आए थे, और ये जजमेंट की तारीख भी तय की गई थी। लास्ट में अभी परसों जो रिजल्ट जजमेंट आया इसमें। और अदानी इश्यू जेपीसी अदानी का नहीं है, ये उनको जो सस्पेंड किया है वो सब्जेक्ट ये रावत से अलग ले जाते हैं जेपीसी करके। प्रकाश भाई तो मारे છે કે અદાણી મામલે જેપીસી ની માંગ કરાઈ, ये तो ये बात ही अलग है यार। जेपीसी वाली बात तो जेपीसी मल्लिकार्जुन खड़गे पण કેમ કહે છે કે સત્ય वो 4 બોલવાની साल અટકાવી पुराना રહ્યા છે। अदानी वाला केस तो 3 महीने से चलता है। इसके बाद में तो वो राहुल गांधी गए लंदन में, और वहां जाके लोकतंत्र और हमारे पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वहां से वापस आए, उसकी माफी मांगने के लिए बीजेपी वाले खड़े हो गए हैं, और वो जेपीसी के लिए खड़े हो, वो तो क्रॉस होता थे। ये दोनों जेपीसी और राहुल गांधी के लंदन वाले की बात से ये बात पूरी अलग है। ये जो माफी नामा की ये जो बात है ना, ये जो उनको सस्पेंड किया, आपका जो हमारा जो के टीवी पे जो आज का सब्जेक्ट है अभी का, वो राहुल गांधी को सस्पेंड करने के सब्जेक्ट पर है। वो जेपीसी और इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश भाई आप राजकीय विशेषज्ञ છો, આપણે અચૂક પડે તે સવાલ પૂછવા માંગીશ કે રાહુલ ગાંધીને આવનારા સમયમાં અગ્નિ પરીક્ષા કેટલી આપવી પડશે? वो तो राहुल गांधी जाने और उसकी पार्टी जाने। पर और તમે अग्नि परीक्षा कोई राजकारण लेने तो- परीक्षा कौन लेते हैं? पब्लिक लेती है। पब्लिक के हाथों में किसी की परीक्षा लेनी, पास करना, फेल करना, वो सब उनके हाथों में, पब्लिक के हाथ में, प्रजातंत्र के हाथ में है। અશોક ગેહલોત જણાવી રહ્યા છે કે રાહુલ ગાંધીની જે લોકસભા સદસ્યતા જે ખતમ કરી દેવામાં આવી છે, રદ કરી દેવામાં આવી છે, તે એક તાનાશાહીનું ઉદાહરણ છે। શું કહેશો? अब अशोक गहलोत जी बोलेंगे कि ये अदानी के हिसाब से हुआ है कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि राजस्थान में अदानी को 60,000 बीघा एकड़ जमीन दी है प्रोजेक्ट के लिए, वो अदानी का नाम नहीं लेंगे, ममता बनर्जी नहीं लेंगे। वहाँ ग्रीन कारपेट बिछा देते हैं प्रोजेक्ट के लिए, महाराष्ट्र में एयरपोर्ट के लिए, और ये केरला में भी किया है अदानी का प्रोजेक्ट। वो तो बिजनेसमैन है, वो तो पूरे देश में करते हैं।
तो अशोक गहलोत की तो पार्टी का सीएम मुख्यमंत्री है, और जो बोलेगा वो तो कांग्रेस के हिसाब से ही बोलेगा ना, सीएम है वहाँ के। ચોક્કસથી પ્રકાશભાઈ, પરંતુ આજે મોદી સરનેમને લઈને બબાલ થઈ રહી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી થકી એમ કહેવામાં આવે છે, વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈ સમાજને ટાર્ગેટ નથી કરવા માંગતા, તો પછી આ કોર્ટ કેસ થાય શા માટે અરે મને તો અને સદસ્યતા જાય શા માટે? 2 દિવસ આટલું બધું થાય ના તો 2 તેની દિવસ પાછળનું મુખ્ય કારણ તો હશે ને. હું થોડોક અને 72 વર્ષનો કાયદો અત્યારે લાગુ પડે છે. કાયદો ચાલુ હોય ને તો ગમે ત્યારે લાગુ પડે. 100 વર્ષનો હોય, 72 વર્ષનો હોય, ગઈકાલે કાયદો બન્યો હોય, કાયદો લાગ્યા પછી ગઈકાલે ગુજરાત સરકાર કે ભાજપ સરકાર ટ્રાફિકના નિયમોનો કાયદો ઘડે, જૂના કાયદા રદ કરી તો એ કાયદો લાગુ પડે, એમાં કોઈ નવીન નથી. પણ મને એક વાતની વસ્તુ આવે છે કે મમતા બેનર્જી 2 દિવસ પહેલા એવું બોલતા હતા કે રાહુલ ગાંધીને પોસ્ટર બનાવી રહ્યા છે, હીરો બનાવી રહ્યા છે ભાજપ વાળા. આવું સ્ટેટમેન્ટ મમતા બેનર્જી આ કઈ રીતે તેઓ કહેવા માંગી રહ્યા છે? એમને શું છે કે મમતા બેનર્જીનું કોન્સેપ્ટ આખો એમ છે કે ભાજપના રાજકીય પક્ષો જ એ છે, અખિલેશ યાદવ છે કે ભાઈ આ મમતા બેનર્જી છે ને આ ત્યાં આગળ ચંદ્રશેખર રાવ છે ને કે નવી પાર્ટી બનાવી BRS. ઠીક છે પ્રકાશભાઈ, હવે આજે જેટલા પણ સંસદની બહાર આવી રહ્યા છે મીડિયા સમક્ષ, ત્યારે તેમ કહે છે કે રાહુલ ગાંધીની જે સદસ્યતા છે તે રદ નથી થઈ, પરંતુ અત્યારે તો એમ લાગે છે કે લોકશાહી મરપરવાળી છે. લોકશાહીમાં ઘડાયેલા કાયદા મુજબ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો, એ કોર્ટના ચુકાદાને અનુસરીને સ્પીકરશ્રીએ ચુકાદો આપ્યો, એમાં કોઈ લોકશાહીનું કોઈ કશું એમાં આવતું નથી. સત્તા આગળ શાણપણ નકામું, છેવટે તો એક જ વસ્તુ છે. અને સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ પણ જણાવી રહ્યા છે કે જે મેઇન મુદ્દા છે તે સંસદની અંદર ચર્ચા નથી કરાતા, પરંતુ આ પ્રકારના મુદ્દા લાવીને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યા છે. અને આગળ પણ અનેક કોંગ્રેસ નેતાઓ આ જ કહેતા હતા. અરે નિષ્ઠા, તમે આખો દિવસ રોડ ઉપર રેલીઓ કાઢે જાઓ અને સંસદમાં બેસો નહીં તો મેઇન મુદ્દા ક્યાંથી ચર્ચવામાં આવે? કેટલા લગભગ 35-36 બિલો પેન્ડિંગ પડ્યા છે આજની તારીખમાં લોકસભામાં આ સત્રમાં. ઠીક છે, અમિત કવિ જે જણાવતા હતા કે સૈનિક છે પણ યોગ્ય નથી, માનો છો કોંગ્રેસ પાસે સૈનિક બધા કોઈ સૈનિક નથી, બધા સેનાપતિઓ જ છે. કોંગ્રેસમાં બધા નેતાઓ જ છે, કોઈને સૈનિક બનવું ગમતું જ નથી. કેમ નથી બનવું ગમતું? ત્યાં આગળ બધા જે આજે આટલા વર્ષ જૂની પાર્ટી છે ને, એટલે એમના જે એમના મગજમાં બેસી ગયું છે કે અમે તો બધા કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ. જ્યારે બીજા પક્ષના હોય ને, તમને કહું કે ગમે તે હોય, સમાજવાદી પાર્ટી હોય કે મમતા બેનર્જીની પાર્ટી હોય, ભાજપ કે ગમે તે હોય, કાર્યકર્તા તરીકે જ કામ કરતા હોય છે, ચૂંટણી વખતે કે ચૂંટણી વગર. પણ કોંગ્રેસમાં તો ઠીક છે પ્રકાશભાઈ, આપણે અટકાવવા માંગીશ. રાહુલ ગાંધીને લઈને અત્યારે નેતાઓના નિવેદન આવી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ. ओके, गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था, और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है. और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया. उसी का आधार लेकर मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की. उसका हम निषेध करते हैं. ये लोकतंत्र का की व्यवस्था का विरोध करने का काम जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उसका हम निषेध करते हैं. और जो चोर है उसको चोर बोलने से कार्रवाई होती, तो अब कल से हम डाकू बोलेंगे इन लोगों को. नीरव मोदी है, ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है, विजय मल्ल्या हो, अडानी हो, ये जैसे व्यवस्था जिस तरह से देश में देश की तबाही कर रहे, देश को लूट के लेके जा रहे हैं, और ऐसे व्यवस्था को हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे देश की
व्यवस्था को लूटने वाले लोग हैं, हमारे देश के गरीब लोगों को लूटने वाली व्यवस्था है, उसका विरोध हम करेंगे। ये लोकतंत्र में हमें अधिकार है। ये सदस्यत्व रद्द किया, उसकी अब लड़ाई हम रास्ते की लड़ेंगे और जनता से हम न्याय मांगेंगे कि इस हुकुमशाही व्यवस्था को अब सत्ता से उतारने के लिए जनता का साथ लेकर इनको सत्ता से उतारने का ही मानस लेकर हम लोगों में जाएंगे। बात आप सुनिए, अगले राहुल गांधी फैसिलिटी कर रहे। તો રાહુલ ગાંધીનું લોકસભામાં સભ્યપદ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પ્રકાશભાઈ, આપ શું જણાવતા હતા અગાઉ? હમણાં જે કીધું લલિત મોદી હો, નીરવ મોદી હો, તમે વ્યક્તિગત તમે લલિત મોદી, વિજય માલ્યા કે નીરવ મોદીને કે વિજય ગમે તેને તમે વ્યક્તિગત નામ અને અટક સાથે તમે બોલો, એમને લાગશે તો તમારી સામે ડિફેન્સનો કેસ કરશે. પણ તમે સામૂહિક કોઈની અટક ઉપર કે બધા મોદી આવા જ હોય ને, કેટલાય મોદી હશે આવા દેશમાં. એ મોદી સમાજ એક નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને મોદી અટક છે એટલે નથી કહેતો. મોદી આ સમાજ ઓબીસી સમાજમાંથી આવે છે. કેટલાય ઓબીસી સમાજમાં ને પણ રોષ હોય કે આજે મોદી વિશે બોલે છે, કાલે બીજા વિશે બોલશે. બોલતા પહેલા 100 વાર ગયણા પાણી નાખીને ગાળવું. એટલે પ્રકાશભાઈ, આપ એમ કહો છો બોલ્યું બહાર પડે, ન બોલવામાં ન હા હા ઠીક છે. હવે અત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી નિવેદનો અલગ અલગ આવી રહ્યા છે. તેમ કહે છે કે અદાણીને બચાવવા માટે સત્તાની જરૂર છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને. શું પ્લીઝ રિપીટ? અદાણીને બચાવવા માટે સત્તાની જરૂર છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને. અદાણીનો પ્રશ્નમાં આવતો જ નથી. પણ અત્યારે આ જ મુદ્દો એ તો કોંગ્રેસ વાળાએ ચગાવ્યો છે. અદાણી મારી વાત સાંભળો, એ અદાણી તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય ફિઝિક્સનો પ્રશ્ન, તમે કેમિસ્ટ્રી લખીને આવો મને પાસ કરો, એ તો ક્યાંથી ચાલો. અદાણીનો પ્રશ્ન જ નથી. આ જે રાહુલ ગાંધીને જે કર્યું છે એ તો કોર્ટના જે નિયમ, કપિલ સિબ્બલે પણ કીધેલું, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓને પણ. અને તો ખબર પડી જ ગઈ હતી 2 દિવસ પહેલા સુરતના જજમેન્ટ પછી, 2 વર્ષના સસ્પેન્ડ પછી, કે આ ભાઈ હવે 3, 4, 5 કે 6 દિવસની અંદર સ્પીકર એનું સભ્યપદ રદ કરી શકશે. દરેક ટીવીમાં આવતું હતું, ન્યૂઝમાં પણ આવતું હતું, અને નેતાઓને પણ ખબર હતી. એની જોડે કઈ જેપીસીનો મુદ્દો એકલા રાહુલ ગાંધી જેપીસીનો મુદ્દો આટલા વિપક્ષોના મેમ્બરોમાં ખાલી રાહુલ ગાંધી જ ઉઠાયેલો હતો? બધા વિપક્ષોએ ઉઠાયેલો છે. એમાં રાહુલ ગાંધીને જ કેમ ટાર્ગેટ કર્યો છે? આમ આદમી પાર્ટી તરફથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મકસદ છે કે વિપક્ષ પાર્ટીઓને ખત્મ કરવાનું. હવે જેના 2 મંત્રીઓ જેલમાં હોય, જામીન ના મળતા હોય, સત્યેન્દ્ર જૈન અને ભાઈ આપણે આ શું નામ છે બીજા હમણાં ગયા એ શિક્ષણ શરાબ મંત્રી, એ બંને જેલમાં હોય અને અરવિંદ કેજરીવાલ બટોણો તોડતા હોય, કોઈ પર્સનલ અટેક ના કરો તો સૌ રહેશે. પ્રકાશભાઈ, યોગ્ય રીતે ના આમ આદમી પાર્ટીના સર્વેસર્વા કોણ છે અત્યારે? અરવિંદ કેજરીવાલ છે. અરવિંદ કેજરીવાલ. તો તમારા 2 મંત્રીઓ જેલમાં છે, જામીન સુપ્રીમ કોર્ટ નથી આલતી, એમાં મોદી સાહેબ કે શું કરે કે લોકતંત્ર ક્લાસ? એ અલગ કેસની વાત છે. અત્યારે આ કેસની વાત છે. તમે મને આમ આદમી પાર્ટીનું બોલે એટલે મેં જવાબ આપ્યો. કારણ કે આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર એવું બન્યું છે કે આ મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસ જોડે બેઠી છે, વારંવાર તેઓ ટ્વીટ કરે છે. હા, એ આમાં શું હોય કે જેને પીડા થઈ હોય ને અને બીજાને પીડા થાય ને એટલે એની પીડા આમ આદમી પાર્ટીના પાસે શું છે કે તેઓને પીડા થાય? આમ આદમી હજી પહેલો વારો આવ્યો છે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો, પછી બીજો વારો આવશે આમ આદમી પાર્ટીનો. એવું ના, તમે પીડા એવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? આમ આદમી પાર્ટી અત્યારે પીડાગ્રસ્ત હતી. પીડાગ્રસ્ત એટલે 2 મંત્રીઓ હતી અને છે, અને એમના 2 મિનિસ્ટરો જ્યારે જેલમાં હોય, સુપ્રીમ કોર્ટ એમને રાહત ના આપતી હોય તો દુશ્મન કા દુશ્મન દોસ્ત બન જાતે હૈ કભી કભી. એટલે 2ની લડાઈમાં ત્રીજો હવે ફાવી જશે. ના, 2ની લડાઈ નહીં, દુશ્મન કા દુશ્મન દોસ્ત કે ચાલો ભાઈ હું જ ટેકો આપું. તમે જુઓ કે આ કોંગ્રેસના લીડરશીપ ને અંડરમાં છેલ્લા કેટલા દિવસથી રેલી અને બધું ચાલતું હોય છે, ધરણા ને બધું, એમાં બધા વિપક્ષો છે, અમુકમાં નથી હોતા. તમે જુઓ આજે બિહારની અંદર
કોંગ્રેસવાળાએ ધરણા કર્યા. પ્રકાશભાઈ, આપને અટકાવ માંગીશ. દિલ્હી ખાતે કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ રહી છે, આવો સીધા જઈએ ત્યાં. दोस्तों, संक्षिप्त में, हिंदी में और फिर इंग्लिश में बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा मैं. सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा होगा. में मैं आपको हिंदी फिर इंग्लिश में संबोधित करूंगा. 16 तारीख को सुबह माननीय राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया. उस नोटिस में करीब करीब 2 पन्नों जितने लंबे प्रश्न थे. वो प्रश्न कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कि लाखों लोग मिले राहुल गांधी जी से, उनके विषय में कुछ विक्टिम्स के बारे में, उनके नाम, उनकी जगह, क्या वारदात थी, इत्यादि इत्यादि. उस पर मैं अभी आऊंगा. लेकिन ये हुआ 16 को. दिल्ली पुलिस ने आके ये नोटिस दिया उनको कि हम आपसे चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर. ये प्रश्न थे राहुल जी के उस वक्तव्य के विषय में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं, बलात्कार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीड़न की बात करती हैं. और इसके विषय में इस क्वेश्चनर ने उनके नाम, उनकी रहने की जगह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा. आज फिर 19 तारीख को सुबह वही दिल्ली पुलिस के दस्ते और उनके साथ कुछ और लोग आए वही प्रश्न वापस पूछने के लिए एक नया नोटिस लेके. बाकी चीजें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने उनको आज कहा, हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है. एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का. मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली. उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेंट कहां की, कब की, इत्यादि इत्यादि. हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपया कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में. ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं. कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं. उन सबको सुनना पड़ता है और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें. कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है. और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में, भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं किसी अभियान, किसी लीडर से. तीसरा पहलू जिस वक्तव्य का संज्ञान लिया गया है इस क्वेश्चनर में, वो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में कहा गया है. तो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में दिल्ली पुलिस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद. और 45 दिन सुप्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद, जगने के बाद, दिन 2 बार 3 दिन के अंदर पहुंच गई है
अब बहुत ज्यादा जल्दी है उनको। 45 दिन तक कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं, उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से, जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनका आप एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। असहिष्णुता की चरम सीमा हो गई है, उत्पीड़न और धमकी और प्रतिशोध की भी। तो हम बाकी रिप्लाई अपने विस्तृत रिप्लाई में देंगे, जो आपके साथ बाद में शेयर होगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू वेरी ब्रीफली टेल यू that of course a lot of strange things happen day in and day out with this government, but this is one of the most bizarre things which we have seen in the last few days and today morning. On 16th morning, Shri Rahul Gandhi was served with a notice by Delhi police, and I forgot to mention in Hindi, which I am saying now, that all of this relates to a speech in Jammu and Kashmir and mostly probably events outside of Delhi, in respect to which Delhi police has suddenly assumed jurisdiction. The Delhi police of March asked a 2-page long list of questions from Shri Rahul Gandhi about his comments on 30th January in Jammu and Kashmir, about women along the march who had come and complained about molestation, about harassment at different parts and different times.